السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیض ملک اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک دنیا کو سبسکرائب کریں اور ہماری اسلامک دنیا فیملی سے جڑ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یقین مانیں انسان پر جب کبھی مصیبت آتی ہے اور پریشانی آتی ہے تو ایک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو اس پریشانی کو دور کر سکے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں جو انسان کی اس وقت پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو حل کر سکے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے دکھڑے صرف اللہ کے حضور رکھیں جو دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں جائیں گے ہمیشہ دھوکہ کھائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں، ہم میں سے ہر کوئی ضرور یہ چاہے گا کہ اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکال دیں، تو اسے یہ چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات صرف 33 مرتبہ اس کا ورد کر لیا کرے، اس کی تسبیح کر لیا کرے۔ آپ یقین مارے میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس سے وہ فوائد حاصل ہوں گے اگر آپ سن لیں تو اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں آپ کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوگا، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو جتنی بھی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا فائدہ یہ، انسان کی جو بھی دعا ہو اس اسم کے ساتھ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ پاک مال میں کثرت عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، اولاد فرمانبردار ہوتی ہے، اولاد آپ کا کہنا مانتی ہے، آپ کے تابع ہو جاتی ہے۔ پانچواں فائدہ، اللہ پاک اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے مدد عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ چھٹا فائدہ، اللہ ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکالنے کی وہ تمام تر حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر میرے دوستو اس دنیا میں یہ فائدہ ہوتا ہے جو اس دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آخرت کے لیے بھی اچھا ہے، کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ میرے دوستو یہ وہ راز ہیں جس سے آپ دنیا اور آخرت سیدھی کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر دوست، ہر میرا بھائی، ہر میری بہن یہ لازمی پڑھنا شروع کر دے، پھر اپنی زندگیوں میں بہار دیکھیں، روحانی طور پر زندگی میں کتنا سکون آتا ہے۔ ہر کوئی وعدہ کرتا ہے نا کہ وہ اس کو ضرور پڑھے گا، کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا بہترین وظیفہ ہے۔ ہمارے وہ دوست جو زندگی کی ہوئی غلطیوں اور لرزشوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی آئے تو صحیح اس سے مانگنے، کوئی آئے تو صحیح اس کے حضور، کوئی اس سے مدد طلب کر کے تو دیکھے۔ بیٹے کی آنکھ کا ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی، سوچئے وہ کتنا جلدی بیٹے کو معاف کر دے گی۔ ماں کو منانے کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے دوستو، معافی مانگنی پڑتی ہے، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ مگر ایک ذات اور بھی ہے، اگر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے مگر اپنے گناہوں پر کہیں بیٹھے بیٹھے دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے،
अन्नज्म तौबतुन, दिल में नादम और परेशान हो गया, दिल में परेशान हो गया, ज़बान से फ़िक्रा नहीं बोला, ज़बान से माफ़ी नहीं मांगी, चलकर मस्जिद की जानब नहीं आया, वो परवरदिगार कितना करीम है, फ़कत दिल की नदामत पर उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो मालूम हुआ कि जितना इस दुनिया में अल्लाह ताला को मनाना आसान है, किसी को मनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए कि जो मोहब्बत अल्लाह ताला से बंदे के साथ है, वो मोहब्बत किसी को बंदे के साथ नहीं है। इस दुनिया में हर कोई नेकों से प्यार करता है, हर कोई अच्छों से प्यार करता है, बुरों से प्यार करने वाली एक माँ है। औलाद बिगड़ जाए, वो कहेगी मैं तो माँ हूं, मैं क्या करूं। बुरों से मोहब्बत करने वाली इस दुनिया में अगर कोई चीज देखनी है तो वो माँ होती है। अगर माँ ममता की वजह से इतनी मोहब्बत करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने बंदों से उससे बढ़ के मोहब्बत करते हैं। इसलिए 100 साल का बूढ़ा हड्डियों का ढांचा बन जाए, मुंह में दांत नहीं, पेट में खाया नहीं जाता, कोई हजम नहीं होता, औलाद नाफरमान होगी, माँ बाप फौत हो गए, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, कोई उसको घर रखने के लिए तैयार नहीं, लोग महफिल में भी बिठाते नहीं कि तू खांसता है, बलगम निकालता है। अब उसकी हालत ये है कि वो लाठी पकड़ के चलता है। जब उसको रोटी पका के देने को कोई तैयार नहीं, लोगों की बेवफाई से उसका दिल तंग हुआ, उदास हुआ। अब उसने सोचा, हो मैंने सारी जिंदगी मखलूक की मोहब्बतों में गुजार दी, काश कि मैं अपने रब से दिल लगाता। 100 साल की उम्र में लाठी पकड़कर अपनी झुकी हुई कमर के साथ हांफता हुआ, कांपता हुआ अगर वो अल्लाह के दर की तरफ चलता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को ताना नहीं देते, तूने अपना जमाल कहाँ ज़ाया किया, अपना माल कहाँ ज़ाया किया, क्या है तुम्हारे पल्ले, अब तुम्हें ये वक्त याद आया है। मेरा परवरदिगार अपने बंदे को कभी भी ताने नहीं देता, बल्कि वो अगर बूढ़ा भी चल के आ रहा होता है तो अल्लाह ताला की हदीस कुदसी उसका जवाब है कि मेरा बंदा, मेरी तरफ एक बालिश चलता है, मेरी रहमत 2 बालिश जाती है। अगर वो चल कर आता है, व इन अतानी यमशी अतैतहु हर बला, मेरा बंदा चल कर आता है, मैं बंदे की, मेरी रहमत बंदे की जानब दौड़ के जाती है। तो जब परवरदिगार अपने उस 100 साला बूढ़े को भी ताना नहीं देते, बल्कि और बात सुन लीजिए कि अगर ये 100 साल का बंदा शराबी था, जानी था, इसने आके तौबा कर ली, अल्लाह पाक आके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और फिर एक और बात, शरीयत का मसला सुन लीजिए, अगर किसी ने सच्ची तौबा कर ली, शरीयत ये कहती है कि अब उसको पिछले ज़िंदगी के गुनाह पर कोई आड़ नहीं दिला सकता, ताना नहीं दिला सकता। अगर कोई बंदा गुजरी हुई ज़िंदगी के गुनाह का किसी को तौबा के बाद ताना देगा, अल्लाह ताला इस बंदे को मौत नहीं देंगे जब तक उसके गुनाह की जिल्लत में गिरफ्तार नहीं फरमा देंगे। मेरे बंदे ने तौबा कर ली, तुम कौन होते हो ताना देने वाले। सुबहान अल्लाह, वो कितना बड़ा परवरदिगार है। इसलिए हम अपने दिलों की गहराइयों से आज सबक को याद कर लें, अपने ईमान को मजबूत कर लें। हमारा इस दुनिया में पालने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से लगाएं, अपने ज़रूरतें सिर्फ अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए, अपनी परेशानियां सिर्फ अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए। हर एक बंदे के सामने अपने दिल के हालात को मत बयान करें, यह ज़ैब नहीं देता। हर बंदे को बीमारी नहीं बताई जाती, फ़कत डॉक्टरों को बताई जाती है। इसी तरह हालात हर तरह के बंदों को नहीं बताए जा सकते। अपने हालात सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करें, सिर्फ अल्लाह से आप अपने दुखड़े सुनाइए, फिर देखें कि किस तरह वो परवरदिगार किस तरह हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं।
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم پر ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا